वो ऊपर वाला श्राद्ध नहीं, अभी जिंदा श्राद्ध जिंदा हो रहा है भाई, सबकी परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी। श्राद्ध में ज्ञान खिलाओ, क्या मस्त बात कही। तो हमारा हर संकल्प जो है वो भोजन है, विचार जो है हमारा खुद का भोजन है। तो उन हमारे श्रेष्ठ विचार उनके लिए भोजन है, ऊपर वालों के लिए। तो उनके लिए सद्बुद्धि की, सत्कामना की और ज्ञान की बातें उनको भेजो, अच्छे वाइब्रेशन भेजो, ताकि उनकी जर्नी पूरी हो, वो भी ब्रह्म स्वरूप बन जाए। और ऊपर से जब वो आपको वापस वाइब्रेशन भेजे आपको धरती लोक पे, तो हम भी धन्य हो जाए, हम भी यहाँ से जल्दी जीवन मुक्त हो जाए। तो इसीलिए बापूजी तो बोलते हैं ना कि हमारे ज्ञान के वीडियो चालू रखो अपने घर पे, ताकि आपकी आत्माएं घर में जो रह रही है पूर्वजों की, वो भी ज्ञान सुने, वो भी जल्दी से जल्दी स्वयं परिवर्तन कर ले और आपको भी अपने चंगुल से छोड़े, है ना। वो भी मोह माया छोड़ के ऊपर चली जाए, है ना। इसलिए जाने वाले को बेहद की परम शांति, कि भाई परम शांति को प्राप्त करो। देखो मैंने बहुत जगह पे देखा है, जहाँ पर भी कोई की डेथ होती है तो RIP लिखते हैं लोग, ओम शांति लिखते हैं। इवन नरेंद्र मोदी भी ओम शांति लिखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब जहाँ पर भी आपका कमेंट लिखने का मौका मिले, तो आप ओम शांति की जगह परम शांति लिखें, है ना। RIP की जगह रेस्ट इन पीस की जगह आप लिखिए रेस्ट इन परम पीस, सुप्रीम पीस, है ना, बेहद की शांति, परम शांति। तो ये परम शांति शब्द जो है वो मोदी तक पहुँचाएं, ताकि वो जब भी कमेंट करें, ऐसा कभी भी करना पड़े तो परम शांति लिखे, तब हमारी तपस्या पूरी हो, है ना। तो सभी लोग परम शांति को पहुंचाएं, जहाँ जहाँ तक के आपके पूर्वजों की बात है, हमारे पूर्वजों की बात है, जहाँ पर भी है, जिस कंडीशन में है, जिस भाव में फंसे हैं, जिस कारण जगत में फंसे हैं, जिस माया के जगत में फंसे हैं, वो हर जगह जो है उनको बस उनको लाइट मिले, प्रकाश मिले। जब हमारे वाइब्रेशन वो पकड़े तो उनको भी खुशी हो कि वाह भाई वाह, धरती पे बैठे हुए हमारे लोग ज्ञानी बन गए, परम ज्ञानी बन गए, परम शांति हमको तो, हमने तो कभी खोजा नहीं, ये हमारे लिए परम शांति भेज रहे हैं। तो ऐसा कुछ करो ताकि अच्छा श्राद्ध हो, उनका भी कल्याण हो, उनकी आत्मा का हो। घर पे 7-8 दिन जो भी दिन है ये, तो ज्ञान फुल चलाते रहो, घर में बापूजी के वीडियो चलाते रहो, ज्ञान के लाइफ आफ्टर डेथ के बहुत सारे हैं हमारे, वो चलाते ही रहो, ताकि वो भी सुने, अपने जीवन का परिवर्तन करें और जल्दी से जल्दी धरती लोग छोड़ के भागे। यहाँ कौन सा सुख रह गया अभी उनका, छोटी छोटी वासनाओं में क्या आनंद मिलेगा, है ना। तो ये पूरी बूढ़ी ठीक है, जो जैसी आत्मा है, अगर उनकी इच्छा थी, वो बोल के गए थे कि मेरे लिए हर साल पूरी रखना, तो फिर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ज्ञानी బేహద్ పరం మహాశాంతి అనంత్ భాయ్ చెప్పినటువంటి వీడియో క్లిప్పింగు శ్రాద్ధ భోజనాలు, జ్ఞాన భోజనం అనే దాని గురించి వివరిస్తున్నా. హిందీ క్లిప్పింగు ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. పరివర్తన అనేది అందరూ క్రింద ఉండే అవ్వాలి, అప్పుడే అందరూ మారిపోగలుగుతారు. పైకి వెళ్ళి పరివర్తన అనేది అయ్యేది ఏమీ ఉండదు. శ్రాద్ధము అనేటువంటి భోజనాలు చేస్తూ ఉంటారు. స్థూలమైనటువంటి శ్రాద్ధ కర్మలు ఎవరైనా చనిపోయిన వాళ్ళకి, పితృలకు చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానులైతే మీరు వారికి జ్ఞాన భోజనం పెట్టండి. మనం ఏదైతే శ్రేష్ఠ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటామో, పైనున్న మీ పితృలు సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలకు భోజనం అనేది లభిస్తుంది. అంటే అందరికీ సద్బుద్ధితోటి జ్ఞానం యొక్క వైబ్రేషన్స్ను మీరు పంపించండి. అప్పుడు వారు ఊర్ధ్వలోకాలకు ప్రయాణం సాఫీగా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు బ్రహ్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి సంకల్పం చేయండి. వాళ్ళకు ఈ యొక్క పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ పైకి చేరితే వాళ్ళు మనకి ధన్యం అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం కూడా ఇక్కడ ధన్యులం అవుతాము. త్వరగా వారు జీవన్ముక్తులు అవుతారు జ్ఞానులైతే. బాపూజీ వీడియోలు ఇంట్లో మ్రోగిస్తూ ఉండండి. మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పూర్వజులు కూడా ముక్తి పొందుతారు. పరివర్తన అయ్యి మీ యొక్క కర్మ బంధనాల నుండి విముక్తులు కాగలుగుతారు. మోహమాయను వదిలి పైకి వెళ్ళిపోతారు. మీరు సంకల్పం చేయండి, నాయనా నువ్వు ఈ మోహపాశాలను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపో, శరీరం ఎటు వదిలేసావు, ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్ళిపో అని మన సంకల్పం చేయాలి. శరీరం వదిలిన వాళ్లకు బేహద్ పరం శాంతి అనే మాటని మీరు తప్పకుండా చెప్పండి.
ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళకు చూడండి, ఆర్ఐ ఆర్ఐపి, రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అని చెప్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఇలా ఓం శాంతి అని కూడా రాస్తూ ఉంటారు. ఇది మనము సుప్రీం పీస్, పరం పీస్, రెస్ట్ ఇన్ పరం పీస్ అనేటువంటి సంకల్పం చేస్తే మోదీ వరకు కూడా ఇవి చేర్చామనుకోండి, పరం శాంతి అనేది ప్రతి చోట రాయండి, ఓం శాంతి బదులుగా పరం శాంతి అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఈ మీ అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా వీడియోలోకి కింద కామెంట్లు పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా ఈ మాట రాసేసేయండి. బేహద్ పరం శాంతి అనే మాట రాస్తే అది అందరికీ కూడా వైబ్రేషన్స్ లాగా అందుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం తపస్సు పూర్తి అయినట్లు మీ పూర్వజులందరికీ కూడా బేహద్ పరం శాంతి అందించడం అనేది తప్పనిసరి. ఎప్పుడైతే అందరి నోటికి, అందరి వైబ్రేషన్స్కి పరం శాంతి సంకల్పం వస్తుందో మనం చేసేటువంటి తపస్సు పూర్తయినట్లే. మీరందరికీ కూడా పరం లైట్, పరం ప్రకాశం లభించుగాక అని సంకల్పం చేయండి. ఏ కారణం వల్ల అయినా వారు ఎక్కడన్నా ఇరుక్కుపోయినా సరే వారికి పరం శాంతి లభించే విధంగా సంకల్పం అనేది చేయండి. మా వంశంలోని వారు మాకు మరి ఇలా వైబ్రేషన్స్ పంపించారు, వాళ్ళు పరమ జ్ఞానులు అయ్యారు, మాకు కూడా పరం శాంతి లభిస్తుంది అని ప్రేమగా మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు. ఇలా శ్రాద్ధ కర్మలు, సంకల్పాలు చేయండి. వాళ్ళ ఆత్మ కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంటుంది, ముక్తి పొందగలుగుతారు. ఎవరన్నా చనిపోతే 10-11 రోజుల వరకు బేహద్ జ్ఞానులైతే బాపూజీ జ్ఞాన వీడియోలు నడిపిస్తూ ఉండండి. లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ గురించి అయితే ఇంకా వీడియోలు చెప్పండి. రిటర్న్ జర్నీ గురించి, ఆత్మ తిరుగు ప్రయాణం గురించిన వీడియోలు ఉన్నాయి, అంతిమయాత్ర అనే వీడియోలు. ఇవి వేస్తూ ఉన్నట్లయితే మోహమాయను వదిలిపెట్టేసి ఈ భూలోకాన్ని వదిలిపెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, ఇంకా పైకి వెళ్ళగలరు. ఇలా ఇక్కడ వాసనతో ఉంటే మీకేమీ ఆనందం లభించదు, మీరు పైన ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్ళిపోండి అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా వారికి ఊర్ధ్వగతులు అనేది లభిస్తూ ఉంటాయి అని అనంతభాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి. ये मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये ओरा क्लीन करना एक अलग बात है, लेकिन ये जो मैं आज बात बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स विथ गॉड, ये बहुत ज़रूरी है। परमात्मा से ये बात बोलो कि भाई मेरे लड़के ने मुझे ये बात बोली, मुझे बुरी लगी, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, अब मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मैंने उसको रिएक्शन तो नहीं दिया, पर मेरे मन में ये भावनाएं उठी है कि मैं उसको 2-4 बातें बोल देता, लेकिन मैंने सोचा कि भाई उसको भी बुरा ना लगे इसलिए मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन मैं अपनी जो बुरी मुझे बात लगी मैं भगवान आपको सुना रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, लेकिन ये सुनने के बाद फिर आप रिएक्शन मत करना और मुझे 2 डंडे मत मारना, ठीक है? आप भी सुन लो। लेकिन वो बेचारा इतना अच्छा है कि वो भावों से परे है, इसीलिए उसको कोई टेंशन नहीं, उसको जितना मर्जी सुनाओ, अच्छी बातें बुरी बातें, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यस, रूह रिहान जिसे कहा गया है ना, रूह का रिहान मतलब परमात्मा से चर्चा आपस में। वो चाय पे चर्चा करते हैं ना, आज हम दोस्तों को बुलाते हैं, आ जाओ चर्चा करके बैठ के बातें करते हैं, तो कभी भगवान को भी चाय पे बुलाओ, क्या भगवान जरा तुम भी बैठ, जरा चाय बाय पी, हमारे देश में कैसी चाय बनते हैं, वाघ बकरी चाय हम लोग पीते हैं, आप भी पी के देखो, थोड़ा नशा करो, आप भी देखो कितना मज़ा आता है धरती लोक में। तो उससे भी बातें करो, उससे भी थोड़ा सोचो, उनको भी अपनी भावनाएं बताओ, अंदर मत गुट के जियो, ठीक है? कोई तुम्हारे पे कुछ भी थोपे तो ठीक है सुन लो, लेकिन परमात्मा से बोलो भाई इन्होंने जो बात बोली मेरी समझ में इस वक्त नहीं आ रही है, ठीक है? बापूजी भी कई बातें हमें बोलते हैं पर हमें समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको रिलीज़ कर देता हूँ या फिर उनको 2 बातें सुना देता हूँ, ठीक है? कि भाई मेरे को ये बात ऐसी सही नहीं लग रही है, या जो भी अब बाप बेटे का रिश्ता है तो 2-4 बातें हमारी आगे पीछे हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेप्ट हो रहा है वो कर लो, जो नहीं होता है वो ऊपर वाले को बोलो भाई तू ये डाक खाना है, ये मेरी चिट्ठी रख ले, मेरे अंदर मत रखना। अब हमें इसको रिपीट भी नहीं करना है, बराबर? हमें ये आज जो बात हुई उसको ख़त्म करना है, फिर हमें गोल पे आगे बढ़ना है ना? हमें आगे निकल जाना है। देखो हमें रुकना नहीं है उस फीलिंग पे। मान బేహద్ పరం మహాశాంతి. మీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్, మీ ఫీలింగ్స్ గాడ్ తోటి పంచుకోండి. ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ విత్ గాడ్.
దీన్ని రూహ్ రిహాన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇక్కడ పరమాత్మతోటి ఆత్మిక సంభాషణ చేయటము. మీ మనసులో ఏదైనా మాట ఉన్నా ఆయనకి చెప్పేయండి. మీ లౌకికంలో కూడా ఎవరన్నా ఏదన్నా అన్నారనుకోండి, మీ కొడుకే మిమ్మల్ని అన్నారు, మీరు రిప్లై ఇవ్వరు. ఎందుకంటే చెప్పండి భగవంతుడికి, హే భగవాన్, నేను జ్ఞానిని కాబట్టి నేను రియాక్ట్ కాలేదు, వాళ్ళకు రిఫ్లెక్షన్గా మరి రియాక్షన్లోకి రాలేదు, కానీ నాకు మంచిగా అనిపించలేదు, అందుకనే ఇవన్నీ నా మనసులో మాటలు నీకు చెప్పేస్తూ ఉన్నాను. అయితే నువ్వు కూడా రియాక్ట్ కావద్దు, నాకు రెండు దెబ్బలు కూడా వెయ్యొద్దు అని అనండి. అసలు వాస్తవంగా భగవంతుడు ఈ భావాలకు అతీతమైన వాడు. ఆయన ఏమీ టెన్షన్ పెట్టుకోడు, ఎవరు ఏది పడ్డా ఏ విధంగా అన్నా కూడా. కనుక మీరు ఏవైతే చెప్పాలనుకున్నారో మంచివి కానీ చెడువి కానీ అన్నీ ఆయనకి చెప్పేసేయండి. చూడండి లౌకికంలో కూడా ఫ్రెండ్స్ని చాయ్కి పిలిపించి ఆ మాట ఈ మాట పిచ్చాపాటి చర్చ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే భగవంతుడిని కూడా పిలవండి. హే ప్రభు, వచ్చి నా పక్కన కూర్చో, నీతో నేను మాట్లాడాలి అంటూ ఆత్మీయ సంభాషణ చేయండి. ఇంకా పైగా అనండి, హే ప్రభు, మా లోకల్లో మసాలా చాయ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా, వచ్చి రుచి చూడు అని చెప్పండి. మీ మనసులోని భావాలు అన్నీ కూడా చెప్పేసేయండి. అంతేగాని మనసులో పెట్టుకొని అవన్నీ మరి కుళ్ళి ఏడవద్దు, కుళ్ళి చావను వద్దు అంటున్నారు అనంతభాయ్. భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన మనసులో పెట్టుకోడు. మరి ఏదైనా సరే మీరు ఆయనకి చెప్పేశారనుకోండి, పలాని వాళ్ళు ఇలా అన్నారు, పలాని వాళ్ళు ఇలా అన్నారు అంటే, మరి నాకు ఇప్పుడైతే అర్థం కాలేదు వాళ్ళు ఎందుకు అన్నారు అంటే, భగవంతుడికి కూడా మన యొక్క చాలా విషయాలు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పాపు కూడా మనకు చాలా విషయాలు చెప్తాడు, కానీ మట్టి బుర్రలకు మనకి ఇప్పుడు అర్థం కావు. అయితే ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నా కూడా మీరు మరి రిసీవ్ చేసుకునేవి ఉంటే తీసుకోండి, లేదా పైన వాడి మీద వదిలేసేయండి. మరి ఇంకా రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఒకవేళ మీ మనసులో ఏదైనా భావం ఉన్నా కవిత మీద రాసేసి ఆయన ముందు పెట్టేసేయండి, మనసులో మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. రిపీట్ అసలే చేయొద్దు, ఇంకా ముందుకు దాన్ని సాగదీయను వద్దు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈరోజు కథం చేసేసుకోవాలనే సంకల్పం అనేది మీకు ఉండాలి అంటున్నారు అనంతభాయ్. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. अगर कोई इंसान को घर में सब मिल के कोसते रहें तो वो बंदा बेचारा कहाँ जाएगा। आपको प्रेम की जगह कोसते क्यों है, पहली बात ये सोचिए। क्योंकि अभी ना कोई कर्म बंधन है, तो अब इस कर्म बंधन को कैसे निपटा जाए इससे। क्योंकि ये तो है जब तक कर्म बंधन है वो अभी भी कोसेंगे, अगर अगले जन्म तक कर्म बंधन रहेंगे तो अगले जन्म में भी मिलेंगे, और अगर अगला जन्म ना मिला तो सूक्ष्म जगत में बन के भी कोसेंगे, वो उनका स्वभाव है। मान लो कोई बिच्छू का स्वभाव है, वो काटेगा ही काटेगा। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कौन आत्मा क्या लेवल की है। अगर वो ज्ञानी होती तो वो कोसती नहीं, क्योंकि वो समझ जाती कि कोसने से कुछ नहीं होता है, ये मल्टीपल कर्म पैदा करेगा और दुख पैदा करेगा, अगले जन्म में फिर से उसी कैरेक्टर के साथ फिर आना पड़ेगा। तो ज्ञानी तो ऐसे करते नहीं है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए 84 लाख योनि के हैं, तो कुत्ता भौंकता है तो भौंकने दो, कान को मजबूत करो और अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ, अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ाओ, यही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, गांधी जी के 3 नियम को अप्लाई करो और अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरो कि वो नहीं प्रोवर्ब्स आती कि तुम इतने खुश रहो कि सामने वाला तुम्हें देख देख के ही सड़ा है कि साला इसको मिला क्या है, कौन सी लॉटरी मिल गई। तो मतलब ये है कि तुम इतने अंदर आनंद से, परम आनंद से रहो। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं कि अगर हमारा ध्यान उनकी बातों में जाएगा तो वो बातें बुरी लगेगी, लेकिन हमारा ध्यान हमारी आत्मा में रहेगा, अगर परम शांति के वाइब्रेशन पे रहेगा तो हमें उसकी बातों की हंसी आएगी, मतलब इतना बुरा नहीं लगेगा। तो आप करके देखिए और तभी तो जीवन बदलेगा। तभी तो आप देखो सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी, जब आप उसके ऊपर उन बुराइयों से ध्यान हटाएंगे, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान लगाएंगे। तो जब तक कर्म बंधन है डेफिनेटली सुनना पड़ेगा, और जिस दिन कर्म बंधन ख़त्म हो जाएंगे वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे। करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। कोई आशा नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई चमत्कार नहीं बता रहा हूँ कि वो आपको करेंगे ही करेंगे। जो कर्म बंधन में होगा वो होगा, ये थियरी ऑफ कर्म है। तो इसलिए इसकी परवाह नहीं करना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इस दुनिया में
99% लोग नेगेटिव माइंड से भरे हुए हैं। जब भी वो आपके संपर्क में आएंगे वो कुत्तों की तरह ही भौंकेंगे। ये आपको अभी से माइंड में समझ लेना है ताकि आपको हर सिचुएशन आप आसानी से समझ पाए। ठीक है जी। की परम शांति सो బేహద్ పరం మహాశాంతి. అనంతభాయ్ కర్మ బంధన గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని చూసి గొణుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు, సరిగ్గా ట్రీట్ చేయరు, మిమ్మల్ని ప్రేమించకుండా ఉంటూ ఉన్నారు అంటే ఏదో మీకు వారితోటి ఇలాంటి కర్మ బంధనం ఉండి ఉండాలి. మీరు కూడా ఏదో జన్మలో వారిని అలాగే చేసి ఉండవచ్చు. మరి ఇప్పుడు మీకు రిటర్న్ వస్తుంది, దీన్ని వదిలించుకోవాలి, తొలగించుకోవాలి. లేకపోతే వచ్చే జన్మలో అయినా సరే అవి తగులుకుంటూ ఉంటాయి. పునర్జన్మ లభించకపోయినా సూక్ష్మ జగత్తులో ఉందైనా సరే అనుభవించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది మీ యొక్క ఏ తప్పు లేకపోయినా కొంతమంది తెలు స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు కాటు వేస్తూనే ఉంటారు, కుడుతూనే ఉంటారు. ఏ ఆత్మ ఏ లెవెల్లో ఉన్నదో అర్థం చేసుకోవటం కష్టమే. మరి జ్ఞాని అయితే వాళ్ళు గొనుక్కున్నా తిట్టినా ప్రేమించకపోయినా కూడా ఇంకా మీకు దాని యొక్క ప్రభావం అనేది ఉండరాదు. మీరు అట్లా కాకుండా మళ్ళీ రియాక్ట్ అయ్యి ఇస్తూ ఉన్నారనుకోండి, మల్టిపుల్ కర్మ బంధనలు తయారవుతూ ఉంటుంది. మరి వచ్చే జన్మలో కూడా ఆ క్యారెక్టర్ తోటే మీరు మళ్ళా రావాల్సి వస్తుంది, పుట్టాల్సి వస్తుంది. జ్ఞానులు ఇలా అయితే చేయరు కదా. 84 జన్మల జీవరాశుల్లో తిరిగే వాళ్ళైతే ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కుక్క స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మొరగనివ్వండి, ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటూ ఉంటారు. మీరు మీ యొక్క ఓర్పుని సహనాన్ని పెంచుకుంటూ ఉండండి. వచ్చేవిని వింటూ వచ్చేవిని వదిలేస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడు గాంధీ గారు 3 కోతు బొమ్మలను చూపిస్తారు కదా, చెడు చూడొద్దు, చెడు వినొద్దు, చెడు మాట్లాడొద్దు అని. చెడు ఆలోచించకండి. మీరు ఇంత ఇదిగా మీ లోపల పాజిటివ్ని నింపుకుంటూ ఉండండి, ఖుషీగా ఉండండి. మీరు ఎంత ఖుషీగా ఉండాలి అంటే మీ ఖుషీని చూసి మీకేం లాటరీ లభించింది అనే విధంగా అడిగే విధంగా మీరు తయారు కావాలి. మీరు పరమానందంలో ఉండండి. ఇది ఇలా ఉండటము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కష్టమే. కానీ మరి వాళ్ళు మీ పైన ఎక్కువ ఇలా చేస్తూ ఉంటే వాటి మీద ధ్యాస పెట్టడం వదిలేసేయండి. మీరు మీ ఆత్మ పైన ధ్యాస పెడితే వాటిని తేలికగా వదిలించుకోగలుగుతారు. పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ పైన ధ్యాస పెట్టండి. వాళ్ళ మాటలు అప్పుడు మీకు జ్ఞాన ప్రకారంగా ఆలోచిస్తే నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా చేసి చూడండి. అప్పుడు మీకు మీ లోపల వారి లోపల ఎంత మార్పు వస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా వారి యొక్క చెడు మీద కూడా ధ్యాసని తొలగించండి. ఇలా కర్మ బంధనాలు కట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. లేకపోతే మరి వినాల్సి వస్తుంది. కర్మ బంధనాలు కట్ అయిన నాడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు, గౌరవిస్తారు, మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు, మంచిది అంటారు. ఒకవేళ చేసినా వాళ్ళు గౌరవించినా ప్రేమించకపోయినా వాళ్ళ నుండి ఇది కూడా మీరు ఆశించడం వద్దు. ఎందుకంటే థియరీ ఆఫ్ కర్మ ఉండనే ఉంది. కర్మ సిద్ధాంతం అనుసారంగా వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారో వాళ్ళు అదే విధంగా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో ఏ విధంగా ఉన్నారో మీరు చింతన అనేది చేయొద్దు, లెక్క చేయొద్దు. అసలు ఈ ప్రపంచంలో 99% అంతా కూడా నెగిటివ్ మైండ్స్ ఉన్నవాళ్ళే ఉంటూ ఉంటారు. మరి మీ సంపర్కంలో వచ్చేవాళ్ళు అలాగే ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వాటిని అర్థం చేసుకొని పరిస్థితులను దాటుకుని వెళ్ళుటకు మీరు జ్ఞానయుక్తంగా ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ధారణ చేస్తూ నడవండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ కర్మ బంధనాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఆటోమేటిక్గా మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానము, మా దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ మీరు పొందవచ్చు. జ్ఞాన మార్గంలో నడవటం తేలికగా చేసుకోవాలి అంటే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆటోమేటిక్గా మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.